أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين من المطلوبين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وحلم وليس تذكرة فقط، فرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان خص مجالس الذكر والمذاكرة بفضل من الله عز وجل عظيم، منه تحفهم الملائكة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة. هذا مجرد المذاكرة، فما بالك بالذي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل البناء، من أجل أن يبني أمة ببناء أفرادها وبناء ذلك الإنسان. كان الإنسان فارغا من كل معنى، فأصبحت له مهمة في هذا الكون وفي هذا الوجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرفنا الله عز وجل بانتسابنا إليه، شرف هذه الأمة بانتسابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنسميو أنفسنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف الكبير. علاش؟ لأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأننا خضعنا والتزمنا بتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، بأوامره وباجتناب نواهيه وباتباع طريقته، حتى بالعيش على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الهوى، حتى لي ديزير دينا، حتى الهوى الذي نهواه يجب أن يكون تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ظاهرنا وباطننا أي الهوى وفكرنا كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى كليتنا نحن تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يوجد في هذا الإنسان يجب أن يكون خاضعا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والهدي. فلهذا المجالس التي يكون فيها التكوين وفيها العلم هي مجالس أخرى، مقاما آخر فوق التذكير والمذاكرة. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا هذا المجلس مجلس علم ومجلس بناء، لأن التذكيرة قد تخدش في مشاعر الناس فيبكون. فمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مجالس بكاء، كانت مجالس بناء. ونحن في مرحلة من مراحل تاريخ الإنسانية أحوج ما نحتاج إليه وأن نعيد بناء ما كان عليه ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحوج الإنسانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعادة ذاك البناء الذي تركه للإنسانية. وهذا البناء ماشي واحد كما قد يبدر إلى الذهن واحد الدولة ولا واحد المدينة، لا، لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، الذين هم منارات للإنسانية كلها. أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم. Je disais que notre majlis, notre assise, celle-là, c'est pas seulement une assise qui pour faire rappeler quelque chose que nous connaissons. Au contraire, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce majlis il soit une assise de construction, un constructif, un majlis assise du savoir. Parce que c'est le mérite de ceux qui rappellent les gens qui ont oublié quelque chose qu'ils le connaissent déjà. Il a un mérite, comme nous l'avons entendu à travers les paroles prophétiques que c'est Majid nous l'a rappelé, la présence des anges, la miséricorde,
la sérénité et le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mala'ala, ce sont pour ceux qui rappellent aux gens quelque chose qu'ils connaissent déjà. Mais ceux qui construisent, qui transmettent un savoir aux gens qui ne le savent même pas. C'est ce que nous devons faire pour notre... C'est ce que l'humanité attend de nous. Que nous soyons comme le voulait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre désir, qui est notre intérieur, comme notre apparence, doit être soumise à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de nous. Et c'est pour ça que cette tâche est très très importante chez l'Ummat Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une tâche sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une parole, Inna Allah ida ahabba abdan yassara lahu amalan salihan thumma yaqbiduhu alayhi. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ida ahabba abdan yassara lahu amalan salih thumma yaqbiduhu alayhi. Allah, quand il aime quelqu'un, l'un de ses serviteurs, il lui facilite une tâche de bienfaisance. Et il le prend en train de l'accomplir. Ça veut dire qu'il meurt en train de l'accomplir. Si seulement nous donnons cette choix à nous autres. Par exemple, je vais vous dire, soyez vous-même qui va choisir cette bonne œuvre. Il a donné الاختيار ديال هذه المهمة. عطيناه لكل واحد فينا كنقولوا له يلا اختار انت اش هذا العمل الصالح اللي غادي تلقى عليه الله سبحانه عز وجل غادي تموت عليه. فراه كل واحد وشنو غادي يختار على حسب الهمه ديالنا. كاين اللي باغي يولي طبيب، كاين اللي ما ولاش طبيب صغير باغي يولي طبيب يقدر يختارها، كاين اللي كل واحد وشنو غادي يختار. لكن الله عز وجل اختار للامه كلها امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد المهمه عظيمه وجليله كاع ما تخطر لكش على البال انت، الا وهي ان تكون شاهده على الارض. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بيني وبين راسي ما يمكنش انا نختار نفسي باش نولي ان تيموان، باسكو ان تيموان il doit être digne de confiance. انا راسي عارف راسي شنو كنسوى، عارف راسي بلي ما نرشحش راسي باش نكون انا الشاهد ديال الله سبحانه وتعالى على الارض. كل واحد كاين عنده هذا الاحساس، عارف راسو بلي مكحلها مع سيدي ربي، ما يقدرش يترشح نفسه يقول انا هو انا لها. Si nous tenons cette tâche de choisir ce choix de choisir la tâche qu'on veut mourir en train de l'accomplir, la dernière chose qu'on va y penser, c'est être le témoin de Dieu sur la terre. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vaut. On ne vaut rien du tout. Lorsqu'on est tout seul chez nous, ou bien on sait ce qu'on fait. Donc, c'est la dernière des choses que je pense proposer à Dieu pour que je la fasse être son témoin sur la terre. Mais, quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a mis, il a fait de nous ses témoins sur terre. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Certes, nous avons fait de vous une communauté, une nation juste. Et je vais revenir sur le terme de l'wasatiyya parce que c'est très très important. Donc notre tâche, elle est liée, notre tâche en tant que musulmans, ce sont des témoins sur la terre. Elle est liée avec notre profil. Ce profil-là qu'on ne prétend pas, c'est qu'on est des gens qui sont عدول في اللغة العربية. Dans la langue arabe, on dit عدول. وأشهدوا ذوي عدل منكم. Ça veut dire العدول هم الناس اللي عندهم قيمة في المجتمع وعندهم وكنثقوا فيهم. Ils ont une statut social considéré et aussi ils sont dignes de confiance pour qu'ils puissent témoigner pour nous. عدول هذا معنى الوسطية في الآية الكريمة. Le juste milieu, lorsque j'ai vu l'affiche que les frères ils ont fait, le juste milieu dans l'islam. Est-ce qu'il y a un juste milieu dans l'islam ou pas d'abord? Je n'ai pas voulu faire la remarque à nos frères parce que c'est ce que la majorité des musulmans y pensent. Maintenant,
ce qui se passe dans l'intellectualité islamique, si vous voulez dire, on est toujours influencé par les événements historiques qui s'accumulent. À un moment donné, il y avait ce qu'on appelle l'intégrisme, ça veut dire se déterminer dans la religion tout entière. Alors, ça ne plaît pas beaucoup de gens, les politiciens sont contre ça, nous l'avons surnommé les intégristes. Alors, il y en a certains parmi nous qui veulent toujours se justifier pour faire plaisir aux autres. Et il y a un terme qui est apparu dans un moment donné, ce sont les dernières années, ce qu'on appelle al-wasatiyya, moyen, milieu. Et malheureusement, pour argumenter tout ça, on vient avec ces versets coraniques, كنجيبوا هذه الآيات القرآنية وكنحطوهم باش نأكدوا هذا المعنى ديال أن الإسلام راه في الوسط، لا ماشي في الطرف وماشي في الآخر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. C'est pour ça, mes frères, Mjlis Diana, il doit être un Mjlis constructif. Ce n'est pas un rappel. C'est un Mjlis qui doit faire transmettre un message, un savoir. Un savoir, là, on va se référer directement au Coran, le Coran al-Karim. لا بد من مجلسنا أن يكون مجلس بناء وعلم ولا نجد وما عندناش بديل من غير القرآن الكريم ولكن القرآن الكريم على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي على فهم الأحداث التاريخية التي جعلتنا نحول بعض المعاني إلى ما ليس هي عليه في القرآن الكريم. ونعطي مثال هذه الكلمة ديال الوسط. القرآن الكريم له وسيلتين لكي نفهمه. Il y a deux outils pour arriver à la compréhension du Coran. Il y a d'abord la langue arabe, parce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu, a choisi de s'exprimer avec la langue arabe parce qu'elle est portante. Ça veut dire portante, le seul terme coranique, il peut porter plusieurs sens. C'est pour ça que pour l'explication linguistique du Coran, on doit se baser sur 4 vérités. Il y en a 4 vérités. Il y a la vérité, ce qu'on appelle al-haqiqa al-lughawiya, la vérité coranique. Il y a la vérité de l'application, comment le prophète l'a appliqué. Il y a deux autres vérités qu'on ne va pas tirer aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessaire. في القرآن الكريم كلمة وسط لا تعني الوسط. في اللغة العربية عندما نريد أن نحدد المكان ما بين المنزلتين أو بين المكان نقول وسيط أو توسط. وسيط أو توسط. ماشي وسطا. ياك. Dans la langue arabe, lorsqu'on veut désigner le milieu de 2 distances, on ne dit pas wasata, comme on dit tawassata, ou bien il est wasita. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire, par kalimat wasata, ça veut dire ummatun adl, juste, digne de confiance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce sens parce qu'il est très très important chez les musulmans. Un musulman, si vous choisissez n'importe quel musulman, en train ivre, même s'il est ivre, en train de faire un grand péché que vous ne pouvez pas imaginer, et si vous lui posez la question, est-ce que ton prophète, il disait vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il va témoigner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'existe pas un musulman, même s'il fait des bêtises, qui va témoigner contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est digne de confiance de témoigner ou pas? Il n'y a pas. Je vous rappelle une histoire d'une sœur, une italienne qui s'est convertie, qui est revenue à l'islam.
il racontait comment elle était une serveuse dans un bar et parmi de ses clients il y avait un musulman. Il n'arrêtait pas de boire. Un musulman, il arrêtait de boire. Un jour, il commençait à discuter entre deux. Ce musulman lui a dit: toi et moi, nous allons à l'enfer. Toi et moi, nous allons à l'enfer. Il lui a dit: pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas croyante, tu es mécréante. Et moi, je ne respecte pas la volonté de Dieu. Je bois. Elle lui a dit: si ça te plaît, va-toi en enfer, moi, j'y vais pas. Si ça te plaît. Le monsieur lui a posé la question: pourquoi? Il a répondu: parce que j'y crois pas. Ce musulman, il a pris un briquet, il a fait un geste comme ça, il lui a brûlé la main. Elle a crié. Elle a dit que lorsque j'ai crié, il lui a posé: pourquoi tu cries? Tu crois pas au feu? Ça veut dire que le feu existe. C'est à cause de ça que cette femme elle est revenue en islam, elle s'est convertie en islam à cause de quelqu'un qui a témoigné sur lui qui va y aller à l'enfer parce qu'il ne respecte pas la religion. Ça, c'est un témoignage. Donc, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait découvrir de notre intérieur. Même si on est très, 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 très mauvais comme musulmans, on va témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité. Et c'est ce qui va passer le jour du jugement. Et on va venir avec une communauté et avec son prophète. On posera la question au prophète. Excusez-moi, je vais m'exprimer en français parce que on va poser la question au prophète. Est-ce que tu as communiqué le message que nous t'avons confié à ta nation? Il va répondre oui. On posera la question à sa communauté. Est-ce que, et c'est la communauté de Sidna Nuh, est-ce que, la communauté va répondre maintenant, est-ce que ce messager de Dieu, est-ce qu'il vous a communiqué le message qui lui a été confié? Ils vont dire non. Toute la communauté il va nier l'existence de son prophète. Et se passera avec la majorité des autres communautés. On revient chez le prophète. Est-ce que vraiment tu as communiqué le message qu'on t'a confié? Oui, mon Dieu, vous le savez. Vous avez des témoins? C'est la question qui va se poser. Est-ce que tu as des témoins? Il va dire oui. Qui sont les témoins? Ce sont la nation de Ummat Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va faire venir Ummat Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nation de Ummat Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Nuh, il a communiqué le message qu'on lui a été confié? Ummat Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre oui, il l'a fait. L'autre nation, elle va se proclamer, elle va contester contre ça. Comment une nation qui n'a pas vécu avec nous, elle va témoigner en faveur de notre prophète? On revient à la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans. Comment vous avez su que ce prophète-là, il a bien communiqué son message à sa nation, à sa communauté? Oui, Dieu, il a bien communiqué parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis. Et c'est le témoignage qui va être accepté à ce jour-là. C'est pour ça que tout le monde, tous les prophètes, ils vont venir chez Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se réfugier chez lui, pour avoir la grâce de Shafa'a Diallo sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le témoignage des musulmans. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est la tâche très très importante que nous ne devons pas l'accomplir. Donc, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث، ربما الحديث معروف باش نربحوا شوية الوقت، عندما مرت عليه جنازة فأثني عليها الثناء الحسن فقال وجبت له الجنة، ثم مرت عليه الجنازة أخرى فأثني عليها ثناء سيئا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت له النار. فسأله عمر بن الخطاب، لأن الحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
فقال له يا رسول الله قلت كذا وكذا في جنازة كذا كذا وقلت كذا وكذا في جنازة كذا وكذا فقال أنتم شهداء الله في أرضه من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت عليه النار. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Celui que vous l'avez bien surnommé, il méritera le paradis. Le contraire est juste aussi. Si vous dites mal sur quelqu'un, c'est le châtiment qu'il aura. Parce que vous êtes les témoins du Dieu, subhanahu wa ta'ala, sur la terre. Dans un autre hadith, et j'estime que c'est une chose très très importante à savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes يوم القيامة أنتم شهداء الله يوم القيامة إلا من كان في قلبه جنة لأخيه. Il y a une exception. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre dans le jour du jugement, sauf un qui a quelque chose discret envers, quelque chose de mal, discret envers son frère. Son frère. أنتم شهداء الله في أرضه إلا من كان في قلبه جنة شي حاجة مخفية مش خفية جنة لأخيه والأخوة هي اللي غادي تعطيك الشهادة حق الشهادة الأخوة وهذه الأخوة واحد المعنى جليل وعظيم جدا. حنا دابا خصنا الشهداء اللي خص يشهدوا لنا ويعاونونا في الجنازة باش يشهدوا لنا فلهذا خص تكون عندنا هذه الأخوة. ما يمكنش أنا غادي نقنع صاحبي باش يشهد عليا نهار اللي نموت وهو كيكرهني وأنا كنكرهه. خصنا نتحايلوا على بعضياتنا. On va faire le malin avec nous autres pour nous convaincre pour qu'ils viennent témoigner dans notre janaza, notre funérailles. حسن البصري رضي الله عنه كان يقول لخصومه كان يقول لهم موعدون الجنائز. كاين شي وحدين راه تقول لهم قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راه سان سيغ ريان دي تو ما كيفهموا ما العناد. il y a des gens qui sont contrarieux ولكن pour qu'ils comprennent la valeur des choses comme il est, il y a un exemple, celui de Hassan al-Basri. Il leur donne le rendez-vous dans le funérail, le jour de notre mort. C'est là pourquoi? Parce que c'est là qu'il y aura beaucoup de témoins ou moins de témoins. Hassan al-Basri, lorsqu'il était mort, عطلت صلاة العصر في بغداد والبصرة. مدينة كانت أكبر المدن في الشرق الأوسط. صلاة العصر عطلت في هذه جوج المدن. البصرة وبغداد c'est l'équivalent de New York et Washington. C'est l'équivalent de Paris et Washington dans ce contexte-là. Dans ces grandes deux villes, il y a plus de Salat al-Asr parce que tout le monde est parti faire la prière sur l'imam Hassan al-Basri. Tout le monde. Ça, c'est du témoignage à la faveur de quelqu'un qui est bien aimé. Bien aimé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté à ce que nous faisons tout pour que nous puissions avoir le plus de gens, le plus de musulmans qui font la prière pour nous lorsqu'on est mort. C'est très très important. C'est pour ça qu'on doit avoir une fraternité. لهذا خصك تكون مع خوك تكون خوك راه ما يجي يصلي عليك غير خوك. احضي راسك. راه الخصم ديالك راه ما يجيش يصلي عليك. حتى الا جا صلى عليك سمعتها بودني كنت عاد صغير سمعتها بودني في واحد المسجد ديال سيدي يحيى نصلينا على السيد في الباب قال له وقول له يسلكها هنا دروك. Ça veut dire on va voir comment il va se débrouiller maintenant. C'est un témoignage ça c'est un témoignage. واحد كيقول وشوفوا كي غادي يسلكها دابا في المقبر واحد الخو اللي التيمواني وكاين اللي كيقول الله يرحمك الله يعمرها سلعه عمرنا شفنا منه العيب كان يدعي معانا. Ça c'est un témoignage. C'est comme ça qu'on témoigne. Là, c'est comme ça qu'on témoigne. Donc c'est pour ça qu'on est ummatan wasata. الوسطية في الإسلام ماشي هذاك لو جوست ميليو اونتر. هذه واحد العقيده كانت بكري تعرفت واحد العقيده سميتها ما بين المنزلتين عند المعتزله.
واحد المعتزله كانوا هما اللي هاد بعض المعاني اللي كنعرفوها الان كنسمعها شويه ربي شويه العبدو، شويه هاك وهاك، دير هاك وهاك. هذيك عقيده ديال المعتزله، هذه خرجت على كثير من الناس. هذه ما كايناش في الاسلام. ما عندناش ما بين المنزلتين. كاين جوست حق. الله سبحانه عز وجل جمع اوامره. Il a rassemblé tous ces recommandations dans un seul verset. هو اللي غادي يجمع لنا كنشي باش نفهموا شنو هي الوسطيه في الاسلام. ما معنى ان تكون وسطا؟ ان الله يأمر بالعدل والإحسان. جمع جميع أوامره في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Le Dieu vous a recommandé l'équité et la bienfaisance. Mâchi d'être au milieu, ni pour ni contre. C'est ça ce que veut dire juste au milieu. Je suis ni pour ni contre. Élément neutre. Pas de parole. ما عندك وزن، ما عندك كلمة. لا، المسلم شاهد الله على أرضه، كيقول كلمة الحق ويوقف عليها. وبعض الأحيان لا تأخذكم بهما رأفة ولا رحمة في دين الله. بعض الأحيان كيقتضي أن لا تأخذك في دين الله لا رأفة ولا رحمة في إقامة حدود الله ونصرة المظلوم مثلا، ونصرة المظلوم. لكي أختم الفرنسي. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rassemblé tous ces ordonnées dans ce verset-là. Parfois, j'ai dit, on ne peut pas être ni pour ni contre. C'est impossible. Pour être présentatif dans une société, dans une communauté, il faut avoir une position politiquement, économiquement, intellectuelle, il faut avoir une position claire et nette. On ne peut pas être ni pour ni contre. On ne peut pas toujours se justifier pour faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas compris notre religion. Ça ne passe pas. Pour ceci, nous devons être des témoins. Un témoin, il a besoin pour accomplir cette tâche, nous avons besoin de deux éléments pour être un vrai témoin. Ces deux éléments sont fondamentaux dans le profil d'un témoin. Le premier de ces éléments, c'est qu'il doit être présent. C'est la présence. On ne peut pas être témoin dans une société et nous sommes toujours absents. On est absent dans les partis politiques, on est absent dans l'activité économique, on est absent dans les conférences, dans les événements intellectuels, on est absent, on est presque absent. Il y a des présences, mais ce n'est pas assez. Donc, un musulman qui est témoin, il doit être d'abord toujours présent. Mais présent avec responsabilité. C'est le deuxième élément. C'est la traduction du terme al-hudur al-mas'oul باللغة العربية. الشهادة أن تكون حضورا وحضورا مسؤولا. Ça veut dire une présence responsable. Lorsqu'on dit responsable, en arabe, lorsqu'on dit quelqu'un qui a dit quelque chose par exemple, ou bien il a fait du mal, on lui dit soyez responsable. Tu as fait une bêtise, sois responsable. C'est-à-dire corrige ce que tu as fait et représente ce qu'il faut être présenté. Prenez la bonne position, soyez responsable. Ne dis pas n'importe quoi. C'est comme ça qu'on s'exprime en arabe. كونك مسؤول. الطلبة كونك مسؤول. زعما هضر شي حاجة تكون موزونة. تكلم مزيان. عارف واش راك تقول. C'est une responsabilité. Notre présence, nous les musulmans, c'est une présence responsable, c'est un modèle. C'est un modèle. Notre modèle, c'est notre Coran. C'est notre Coran al-Karim. Et notre Coran al-Karim, il y en a beaucoup qui le présentent aujourd'hui. Mais pas avec une bonne responsabilité. Malheureusement.
Il y a quelques années, on présentait dans ce qu'on écoute, ce qu'on voit dans ces événements politiques, il y a des gens qui s'étaient un petit peu instruits, qu'ils ont bien appris un petit peu de courant. Ils ont fait de grosses bêtises parce qu'ils n'ont pas appris la totalité. Ils sont pas mis dans la totalité de la connaissance de notre religion. Maintenant, il y a un modèle coranique de Coran qui est présenté par des braqueurs, comme ce qui s'est passé en Belgique. Des braqueurs, on passe la nuit dans une boîte de nuit, danser et boire, et le lendemain, on va faire un attentat pour faire le djihad. On donne un modèle là, avec cette façon. C'est un modèle. Autrement, quelqu'un qui se présente vers toi comme un porteur du Coran, mais il est égoïste, il est dur avec toi, il n'est pas gentil, avec le terme belge, il n'est pas gentil. Ouais. Tu portes le Coran, mais tu es dur. On ne peut pas vivre avec quelqu'un avec un sale caractère comme ça. Quelqu'un qui prétend porteur du Coran, il doit être doux. Il présente une miséricorde. Lorsqu'il parle, il te donne de la connaissance, il te transmet du savoir. Donc, notre présence, elle doit être coranique et avec le bon courant modèle. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu nous désigner un courant, il l'a désigné dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadha هذا اسم إشارة يشار به إلى الإنسان إلى شيء علم في اللغة العربية. إن هذا ce courant il guide vers la bienfaisance. Ce courant, ça veut dire si ce courant il guide vers la bonne voie, ça veut dire qu'il y a un autre courant qui ne guide pas dans la bonne voie. Il y a un autre courant qui essaie de te manipuler. Hein? Il y a un autre courant. On doit pas se laisser faire. Parce que tout le monde, maintenant, il prétend être porteur du Coran. Et qui on va suivre? Tu vas me dire, qui va suivre? وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala suit celui qui a fait preuve qu'il est bien repenti. Il faut suivre le modèle qui fait preuve de sa application et qu'il est bien. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas encore fait preuve. Et les jeunes ils n'ont pas pu atteindre les 30 ans dans la vie religieuse, ils n'ont pas encore eu le temps de prouver leur application coranique. Essayez de vivre un petit peu pour l'appliquer. À l'âge de 19 ans, 20 ans, tu n'as pas encore eu le temps de connaître toute la religion. Tu ne peux pas l'appliquer dans 20 ans, 30 ans. Il faut que tu arrives au moins à 40 ans pour dire « oui, j'ai une expérience ». C'est très très important. On ne demande pas et on ne doit pas se comparer avec les jeunes qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les jeunes qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu une formation accélérée. Vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est une formation accélérée un petit peu. Mais nous, on n'est pas dans cette école. On vit dans un autre contexte. C'est très très différent. Il faut être très très patient. Il faut être constructif. Exactement. Je me contente أكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يرزقنا الأدب بين يديه، وأن يفتح لنا الباب، وأن يرزقنا وقفة الأحباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.